हरे कृष्ण भक्त आज आम चर्चा करवा नारी स्त्री मानकर स्वतंत्रता विषय। वास्तव में जो महिला नारी स्त्री कन्या मानक स्वतंत्रता दि जावाटा उचित नुहे। जो आज डेट्रे जो कन्या मानक स्त्री मानक स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट दि जाऊँगी यहाँ वास्तव में गलत। यहाँ मुझे कहूनी शास्त्र बन कर मनु संहिता जमीक रावण संहिता ब्रह्म संहिता कौशिकी संहिता से प्रकार गोटे मनु संहिता। ये मनु किए ब्रह्मांकर पुत्र ब्रह्मा ये मनु को उत्पन्न करते गोटे स्त्री को उत्पन्न करते दिज जनकर विवाह करते मनु शत्रुपांग गर्भर दीटा पुत्र को उत्पन्न करते तीन कन्या को उत्पन्न करते। जो प्रथम पुत्र प्रियव्रत सेकंड पुत्र हूँ उत्तानपाद आ तीन कन्या जो आकुति प्रसूति देवहूति ये तीन कन्या को उत्पन्न करते। ये सब भागवत तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद वर्णन कर। तो कहवा तात्पर्य है जो आज डेट्रे स्त्री माने इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता पर योग्य नुहति। स्त्री माने केवे स्वतंत्रता नुहति। ये मनु संहिता वर्णन कर आपको देखा शास्त्र मनु संहिता वर्णन कर वर्णन कर न स्त्री स्वतंत्र अर्हति। न माने वाट वाट मीनिंग देती न माने नाही स्त्री माने नारी कन्या स्वतंत्र स्वतंत्रता स्वतंत्रम माने अर्थ नारी मान को स्वतंत्र नाही। ये कौन कहते अर्हति अर्हतिर अर्थ हूँ कि स्त्री माने स्वतंत्रता पाई अयोग्य अच्छा योग्य नहांती। मनु संहितार वर्णन कर शास्त्र वर्णन कर परंतु आज डेट्रे समस्त को स्वतंत्र दि जाऊँगी स्त्री मानक। ए स्वतंत्रता जो आमर भारत में बहुत असुविधार लोक मैंने पड़ुंट। जो स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंट केवल चलती ना आमर इंदिरा गांधी अमल इंदिरा गांधी जो थिले इंदिरा गांधी अमल ए स्वतंत्रता चलती इंडिपेंडेंट। परंतु एते केते प्रॉब्लम होची केते लोक माने असुविधार सम्मुखीन होचंती एटा लोक माने जानुथिबे तथापि मध्य स्त्री मानकू कन्या मानकू स्वतंत्रता दिया जाउची। तो वास्तव में स्त्री माने स्वतंत्रता पे योग्य नुहति। से गोटे उदाहरण देवी आपण मानकू जो कि आज डेट्रे जो कन्या माने अलग अलग जगार काम करने जाऊँच काम करने जाऊँगी से गोटे 10,000 20,000 टंका देले से घर चली जाऊँगी। जो पुरुष मान अच्छा पुरुष मान अच्छा 10,000 20,000 टंकार घर चलुनि। पुओ झील नाती नातुणी रोचे पुरुष स्त्री रोचंती घरे 5 जन 6 जन सदस्य रोचंती 15-20,000 टंका घर चलुनि। परंतु आज डेट्रे स्त्री मानक एतिकी इंडिपेंडेंट कर स्वतंत्र दी जाऊँगी माने प्रत्येक जगह काम कर पुरुष मानकर अपमान हो पुरुष मानक काम मिलूनी आर घर केमी चलो। गोटे जगार मुझे गोटे गाँव को तांकर स्वामी 10,000 टंका दरमा आणुचंती स्त्री 20,000 टंका दरमा आणुचंती। से स्त्री घर को आसिले केबे रोषे करूना स्वामी सबुदिन रोषे सी 8 घंटा ड्यूटी करुँच स्वामी स्त्री 8 घंटा ड्यूटी करुँच। स्वामी जिते आसुँच रोषे कर स्त्री रोषे करूना कहीं घमंडी अहंकार मु 20,000 टंका आणुची मुझे अधिक आणुची। हाँ सबुदिन झगड़ा हो रोषे विषय कहीं ना सी घर अर्धांगिनी थे स्त्री मान हूँ घर घरणी घर को सुंदर थिले घरणी थिले कि हेब शुआ पोषिले एक्चुअली घर घरणी हूँ स्त्री घरे रहा लोक पदा को जाऊँच खटियापाई परिश्रम करने यहाँ शास्त्र वर्णन कर जाए। हाँ सी हूँ हाउस वाइफ हाउस माने घर घर देखभाल करने स्त्री मानक घरणी कहुँ बाहर पे ना स्त्री मानक घरे रहा उचित आगे गुड़ाक नाला से आज डेट्रे विभिन्न प्रकार सब हाँ जो रेप हाँ विभिन्न प्रकार मर्डर एगुड़ा कहीं कौच स्त्री मानक कन्या मानक स्वतंत्रता देवाई दि जाऊँगी। से आज डेट्रे बेसी रेप हो बहुत मर्डर हो। किसी दिन पूर्व गोटे कन्या बहिन थे
କେଉଁ ଗାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ସେ ଗାଁଟାରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି, ତ ଆସିଲା ଆସି 4 ଜଣ, ହଁ 4 ଜଣ ଖରାପ ବାଳକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରେପ୍ କରି ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଖବର ପାଇଲି। କାହିଁକି? କେଉଁ ଗାଁ ମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ କାମ ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଝିଅଟା, ଗରିବ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, କମ୍ କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାପା କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତ ସେ ଆସିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି 4 ଜଣ 5 ଜଣ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଳକ ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ରେପ୍ କରି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ନେଇକରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପୁରୁଷକୁ କାମ କରିବାଟା ଦରକାର, ପୁଅ ଝିଅକୁ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ପରିପୋଷଣ କରିବାଟା ଦରକାର। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲେ? ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୋଗ୍ୟତା କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାରଣ କ'ଣ? ନା ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ପୁରୁଷମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? କିଏ କହିଲା? ଏ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକିରି କହିଲେ କି ଏତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ବୋଲିକିରି? ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ପୁଅ ଝିଅ ଅନେକ ଅନେକ ବଢ଼ାଅ। परंतु आजिर डेट्रे विवाह କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଧନ ପଇସା ନାହିଁ, ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରି ସେ ଝିଅକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାମକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାମକୁ ପଠାଇଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଆଗେ ତ ମର୍ଡର ହେଉନଥିଲା, ଆଜିଠୁ 20-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଏ ରେପ୍ ସିନ୍ ହେଉଥିଲା, ରେପ୍ କେସ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମର୍ଡର ବେଶୀ ହେଉଥିଲା ନାଇଁ ନା? କାହିଁକି ହେଉଛି? ନା ପୁରୁଷମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ, ସନ୍ତାନକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କନ୍ୟାମାନେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭଗବତ ଗୀତା ଦେବା ପାଇଁ। ଭଗବତ ଗୀତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଜପ କର, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼। ତ ସେ ଲୋକଟା କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି ଗୀତା ପଢ଼ିବାକୁ ନାହିଁ, ଗୀତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାକୁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଭଗବତ ଗୀତା ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିକି ଆପଣ ସୁଖୀ ହେଇଯିବେ। ତ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ସୁଖୀ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ନା କ'ଣ? ନା ମୋର 7ଟା ଝିଅ। 7ଟା ଝିଅ ତ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୋର ଗରିବ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ 7ଟା ଝିଅକୁ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ 7ଟା ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିପାରୁନି। ଆଉ ସେଥିରୁ 2ଟା ଝିଅ ଏବେ ବାହା ହେଲେ, ଯେଉଁକି ସେକେଣ୍ଡ ପତ୍ନୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ଗରିବ, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟା 7ଟା ଝିଅକୁ ଧରିକିରି କେମିତି ଚଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ 2ଟା ଝିଅକୁ ବାହା କଲା, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକମାନେ ବିବାହିତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରେ ପତ୍ନୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା। ଯାହାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବ, ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ 7ଟା ଝିଅକୁ ତ କେବେ ସେ ବାହା କରିପାରିଲାନି, ପଇସା ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ତ ପଇସା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଠେଇ ଶାଶୁଘରୁ ପଠେଇଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଠେଇ ପାରୁନଥିଲା, ଏବେ 2ଟା ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରୁ ପଠେଇଲା, ଓ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ। ଗୋଟେ କେଉଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟିଏ ବିବାହ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ବିମାର ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା। ସିଏ ଚାହିଁଲା ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ, ସିଏ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବଡ଼ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ 35-40 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା।
से स्वामी को मध्य 50 वर्ष हो जाता धर्मपत्नी मरीगला से झीकर से जो लोक थे बड़ कन्या को विवाह करले माने सेकेंड पत्नी द्वितीय पत्नी हिसाब से गला से झीर कौन दोष से चाहूला कौन मु सेकेंड पत्नी है चाहूला कार गलती बापार गलती न आउ गोटे झील गला आउ को गाँव से गोटे स्वामी स्त्री मरीगला आउ पाखु आसला कि सेकेंड जो 2 नंबर कन्या सहित सी विवाह करला माने 2टी जाक कन्या 7टा झील 2टा कन्या विवाह हेले ये द्वितीय पत्नी रूप से जाइछन्ति। हाँ से झील मानकर इच्छा नथिला झील मानकर इच्छा नथिला कि मु द्वितीय पत्नी हेबी। हाँ परंतु कौन करी धन तो ना पैसा ना। हाँ आ से बापा मध्य चाहते आ फास्ट कन्या प्रथम पत्नी हो कि द्वितीय पत्नी हो जिम देले मु केंद विदाय देवी आउरी ता पाखरे 5टा कन्या अच्छी 5टा कन्या कथियो ए प्रकार जीव कि विवाह करथिबो कार स्त्री मरीगला पर आंक पाखु आउचंदी सी मध्य ए प्रकार माने 7टी जाक कन्या को सी कौन करिवो द्वितीय पत्नी हिसाब से कन्या दान करिवो। हाँ स्त्री मन चाहू माने से झील मैंने चाहूना ए अवस्था मु कहली कि अच्छा आपण तो गरीब लोक आपण एते फैमिली बढ़ियार कारण कौन एते कन्या माने संतान को बढ़िया कारण कौन तो कहले आज्ञा मु गोटे पुओटी हम बोलिकी गोटे पुत्र हम बोलिकी गोटे पर गोटे देखिली परंतु पुत्र है 7टा जहाँ कन्या है एवं मध्य तार पुत्र नाही खायापे मध्य मिलूनी ठीक रे बिल बाड़ी जमी किसी ना 7टा झील आउ द्वितीय पत्नी हिसाब से कन्यादान कर 5टा झील अच्छे। हाँ कहवा तात्पर्य है से जो 5टी जहाँ कन्या से माने काम कर को धान मिल कि आउ को जगह को आउ मुझे शुणिली कि 2टा झील को आंध्रा आड़े जाकर आंध्रा को कंपानी रे फैक्ट्री कोड़े काम कर। हाँ हेले प्रकार गरीब अवस्था आमको किए कहला ब्रह्मा आसिक कहले कि इंद्र तृप्ति कर संतान को उत्पन्न कर तापर ए प्रकार झील पिला मानू कन्या मानू बाहरी पठ कंपानी की फैक्ट्री की तापर से सहित बलात्कार हम रेप हम। हाँ मर्डर हम ताप दायी किए आपण दायी आपण एत संतान कहीं उत्पन्न कले जदि सुखी परिवार चाहूँगी ताले 2 एकर जमी 2टा गाई जदि गोटे आदर्श गृहस्थ जीवन यापन करने चाहूँगी शास्त्र वर्णन कर मन कहूँ शास्त्र रे वर्णन कर जे सुखी गोटे आदर्श गृहस्थ जीवन यापन करने चाहूँगी 2 एकर जमी 2टा गाई तापर संतान केतटा आमे 2 आमर 2 एगुड़ा आप पढ़ी थे शास्त्र थिला। हाँ आमे 2 आमर 2 माने स्त्री पुरुष 2 जन तांकर 2टा संतान 2टा झील हो कि पुओ झील हो आमे 2 आमर 2 एगुड़ा थिला। हाँ आउ 2 एकर जमी माने 1 एकर हूँ 5 भरण 2 एकर माने 10 भरण 10 भरण रु अधिक जदि रखिले संपत्ति रखिले ताल आप भगवान भक्ति करने बाधक हम भक्ति करें जिते धन संपत्ति बढ़ विभिन्न प्रकार माइंड रे प्लानिंग आसो यहाँ करी से करी ए भावना मन में केवल आसो घाटी हम भक्ति करें जदि एति 2 एकरु अधिक हो गला ताहले आपणकर भक्ति रे किछि बाधक हम भक्ति डाउन हो सुखी जीवन शांति जीवन खुशी जीवन उत्साहित जीवन सुखी जीवन चाहूँगी 2 एकर जमी 2टा गाई रखिए आमे 2 आमर 2 माने 4 जन रे स्वामी स्त्री आ 2टा पुओ झील हो पुओ हो कि 2 झील हो ना 2टा झील हो नचे 2टा पुओ हो ए प्रकार रे समस्या थिला हेले से 2 एकर जमी चली पारनी कहीं तार 2टा पुओ झील ना पुओ झील 2टा ना 4टा 5टा 6टा 7टा अधिक संपत्ति तो कमेवा पड़ो ना तापर जो संतान उत्पन्न होती कौन ऊपर खसिक पड़ जाती संतान उत्पन्न कला आमको तो जानते ना संतान उत्पन्न केमी होची पैसा धन नाई घरे चलवाई ना इंद्र तृप्ति कर संतान उत्पन्न कर पठे दूसरे बास केते लोक माने बहुत संख्यार आज डेट्रे पेपर रे टीवी रे न्यूज रे चैनल रे विभिन्न प्रकार केवल यही प्रकार खाली न्यूज आसुची अमुक जगह रेप होगला अमुक जगह मर्डर होगला अमुक जगह बलात्कार है एगुड़ा कहीं आप दायी बापा दायी सामर्थ्य ना शक्ति ना धन ना संपत्ति ना से संतान उत्पन्न कर दौरान काम को फैक्ट्री को पठे दौरान। हाँ तापर विभिन्न प्रकार ये अवस्था हो स्त्री माने कन्या माने केवे मध्य स्वतंत्रता नहीं
ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସୀତାମାତାକୁ ରାବଣ କେମିତି ନେଇଗଲା? ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କେବଳ କହିଲେ ହେବନି, ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଜାନକୀ, ସୀତାମାତା। ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫଟୋରେ, ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ। ହଁ, ଆଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ଯାଉଥିଲେ, ମଝିରେ ସୀତାମାତା ରହୁଥିଲେ, ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି ମଝିରେ କାହିଁକି ରଖୁଥିଲେ? ମଝିରେ ରଖିବାର କାରଣ କାହିଁକି? ନା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦରକାର। ହଁ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଝିରେ ରହୁଥିଲେ, ସୀତାମାତା ହଁ କିଏ ନେଇଯିବ, କିଛି ଆଟାକ୍ କରିଦେବ ବୋଲି। କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ହେଉଛି କୋମଲ, ନାଜୁକ, ସଫ୍ଟ ରହୁଛି, ତାଙ୍କେ ଓଜନ କାମ କରିପାରିବେନି, ଭାରି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କେବଳ ସୁନ୍ଦର, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ଶରୀର ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ, ନାଜୁକ ଶରୀର, ସୁସ୍ଥ, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ନାହିଁ, ପୁରା ହାଲକା ଶରୀର ମିଳୁଛି। ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ରହୁଥିଲେ ଆଗେ, ମଝିରେ ରହୁଥିଲେ ସୀତାମାତା, ପଛରେ ରହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ହଁ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରନ୍ତୁ, ରାମାୟଣରେ ବରଂ ସମୟ ଦିଆଯାଇନି, ରାମାୟଣରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଜାନକୀ ମାତା, ସ୍ତ୍ରୀ ମାତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ଏକଲା ରହିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାବଣ ଆଇକିରି ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା। ଯଦି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥାନ୍ତେ, ସେ ରାବଣ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସୀତାମାତାକୁ ହାତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ସୀତାମାତାକୁ କାହିଁକି ନେଲା? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଏକଲା ହେଇଗଲେ ଜାନକୀ ମାତା ସୀତା, ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ ନେଇଗଲା ନା। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଆର ଅର୍ଥ, କହିବା ଅର୍ଥ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, କନ୍ୟାମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ଜନ୍ମଠୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପିତାଶ୍ରୀ ବାପା କନ୍ୟା ଦାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମଠୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ରହିବେ। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଳିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ ହେଉଛି, 51, ଆଗର ଲୋକମାନେ 50 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି? 51, ଏକାନ୍ତରେ ନିଜର ପୁଅକୁ, ଝିଅକୁ, ଘରର ଚାବିକାଠି, ବିଲର ପଟ୍ଟା, ଜମି, ଜାଇଜାତ, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନିଜର ପୁଅକୁ, ଝିଅକୁ ଦେଇକରି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଯାଉଥିଲେ। 51, ଏକାନ୍ତରେ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହଁ, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେତେବେଳେ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ହଁ, ସ୍ୱାମୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଗଲା ପରେ, ବଣକୁ ଗଲା ପରେ, ସେ ମା' ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଅଣ୍ଡରେ ରହିବ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଜନ୍ମଠୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ରହିବ। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପୁଅଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ଝିଅଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ ରହିବ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉନି। ପରନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀରେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ତଳକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତା କରାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଘରଣୀ, ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରନ୍ତୁ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଆଳସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଅଫିସକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଳକମାନେ, ଯେଉଁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅଜୁଷ୍ଟମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସୀମାନେ, ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନେଇକରି ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବହୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏ ଖବର ମୋତେ ମିଳୁଛି। ହଁ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଉ, କମ୍ପାନୀ ହେଉ, କି ଅଫିସରେ ହେଉ, ଯଦି ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପୁରୁଷକୁ 20,000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବ? ଗୋଟେ ଜବ୍, ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ହେଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଲେରୀ ପେମେଣ୍ଟ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଇ କାମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ କାହିଁକି ରଖିବ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି? ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମାନେ ପୁରୁଷକୁ କ'ଣ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେବ କି? ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ କାମ ମିଳୁଛି, ଜବ୍ ମିଳୁଛି,
ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେବ? ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି, ସଶକ୍ତ ନାରୀ। ଆମେ କହୁନୁ କି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରିବାଟା ଉଚିତ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଟା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କାମ ନାହିଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନି, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇନି। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାଟା ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେଉଁଠି କାମ କରିବାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି? ନା, ପୁରୁଷମାନେ କାମ କରିବେ, ଘରକୁ ଚଳେଇବେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଘରଣୀ ସିଏ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ କାମକୁ ଯିବନି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକି ଯିବନି, ଜବ୍ କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହିଁ, ଏବେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ମୋ ନଜରରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସ୍ୱାମୀମାନେ ଘରେ ବସିବେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କରିବେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷ ପରି ହେବେ, ଘମଣ୍ଡି ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେନି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯଦି ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନ କଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିକିରି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମାନ୍ଧାତା ରାଜାଙ୍କର 50ଟା କନ୍ୟା ଶବରୀ ମୁନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶବରୀ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, 50ଟି ଯାକ କନ୍ୟା ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଗେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଜପ ତପ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଶବରୀ ମୁନି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଋଷି ଥିଲେ, ସାଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିକିରି ଆଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କର୍ଦମ ମୁନି ମନୁ ମହାରାଜଙ୍କର ସାନ କନ୍ୟା, ଛୋଟ କନ୍ୟା, କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଦେବହୂତି ମାତାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେବହୂତି ମାତା ଦିନ ରାତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସହଯୋଗୀ ହେଇଥିଲେ। କର୍ଦମ ମୁନିଙ୍କର ସେବା କରିକି ଦେବହୂତି ମାତା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାମ କରିବେ, ବାହାରି ଯିବେ, ତାଙ୍କେ ଘର ପରିପୋଷଣ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ପାଇବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ନିୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଗଲା। କିଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି, ବିଶେଷ ବହୁତ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ଜମିରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ତାସ ପତ୍ତା ସାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସତ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ କି ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ ଜମିରେ ଯାଇ ଖଟୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଖଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଘର ରହିବା ଲୋକ ଜମିରେ ଯାଇ ଖଟୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ଏ ତାସ ପତ୍ତା ପାଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ। ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲା ନା? ଆଗ ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ, ନା ମୁଁ ଅଛି, ନା ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟା କେମ୍ପା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି? ତମେ ଝିଅ କାହିଁକି ବିଲକୁ? ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କନ୍ୟାକୁ ବାହାରି ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆ ପାଇଁ କିଛି ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ମିଶିବା ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।